ओके हुण एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। पहला मैं तुहानूं लैसन प्लान दस दिना, फिर किस तरह असीं इहनूं अज इंप्लीमेंट करांगे, कितना टाइम असीं अज क्लास नूं रखना, ਉਹਦੇ बारे भी गल करांगे। मूल मंत्र है पहला ते नाल है श्लोक, ते फिर हुण जे दर्पणा आ गई है तो मैं दर्पणा की ड्यूटी लगांदा कि मूल मंत्र ते श्लोक पढ़े, फिर असीं वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी फतेह कह के उस तो अगे चलांगे। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी का असीं आम तौर पर कुछ उन्होंने पेज देखते हैं इतिहास विचों, विल टॉक अबाउट दैट। अज जिहड़ा सैचरडे का हुक्मनामा है वो गुरु रामदास जी की वार है, सो असी सोरठ वार, सो असी गुरु रामदास जी के बारे कुछ जिक्र करांगे। गुरु हरगोबिंद साहब के बारे असी गल करते हैं एवरी वीक, सो विल टॉक अबाउट हिम। फिर नितनेम का शब्द है करो विनती सुनो मेरे मीता, सुखमनी साहब की 19th पौड़ी है हुक्मनामे ने, अर्ली मॉर्निंग शब्द है, तो आनंद साहब की 40th पौड़ी है। अगर अज किसी भी रीजन करके क्लास जल्दी कंप्लीट करनी पएगी तो मैं तुहानूं इंडिकेट कर देंगा। वैसे तो वाहिगुरू की कृपा नाल वी विल गो 2 hours एज नॉर्मल। सो हुण मैं दर्पणा नूं कहना, बेटे यू कैन स्टार्ट नाउ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। एक गल जिहड़ी इस गुरमत ग्रुप वास्ते या गुरमत क्लास वास्ते बहुत जरूरी है कि वजीर जी बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां बाकी धर्मां ने बहुत स्पैसीफिकली अपने डिवोटीज़ नूं दसियां, जबकि साडे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखियां गईयां, पर असीं उन्हां नूं उजागर करके उन्हां नूं समझ के गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों नहीं कर सके। दो 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 एग्जाम्पल मैं हमेशा इस्लाम तो देना। क्लीयर इस्लाम कहंदा कि अकाल पुरख जिहड़ा वो अल्लाह, और अल्लाह का जिहड़ा इत्थे रिप्रजेंटेटिव है दुनिया च वो प्रॉफिट मुहम्मद है। क्लीयर डिस्टिंक्शन है कि प्रॉफिट मुहम्मद अल्लाह नहीं है। हुण सानूं भी सारिआं नूं आ पढ़न तो बाद ये पता लगा कि गुरु नानक वाहिगुरु नहीं है। वाहिगुरु वाहिगुरु है, गुरु नानक है। सो सानू ये समझ के अगे दसन की लोड़ है। गुरु नानक नूं असीं वाहिगुरु दे नाल मिला के ये ब्लासफेमी करते हैं, जिहदी एग्जाम्पल गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर बचित्र नाटक विच कही है कि जो मुझको परमेश्वर उचरे वो नरक कुंड में पड़े। सो प्लीज कभी भी गुरु साहबान नूं वाहिगुरु दे नाल कंपेयर ना करो। गुरु गुरु ने, गुरु साडे टीचर ने, उन्होंने सानू वाहिगुरु दे नाल मिलाना है। उन्होंने जिहड़ी सानू तलीम दित्ती है, उन्होंने जिहड़े साडे वास्ते शब्द छड्डे ने वो पौड़ियां ने जिन्हां ते चढ़ के असीं अकाल पुरख तक पहुंचना। दूसरी चीज बहुत धर्मां ने बड़ी क्लीयर दस कही है कि एक है साडा शरीर है, इस शरीर के अंदर एक होर शरीर है जिन्हों असीं रूह कहने हैं। असीं तो कभी बचपन च रूह का नाम ही नहीं सुनिया। कभी कभी गल सोल की हुंदी सी, पर जे असीं इवन साइंस स्टूडेंट सी, असीं बायोलॉजी विच अगर पढ़ते सी ते आ जिसम के बारे पढ़ते सी किन्ने ऑर्गन है। लेकिन तेज जी धर्मां ने स्पेशली क्रिश्चियनिटी ते जुडाइज्म ने क्लियर किया है कि देयर आर मैनी बॉडीज विद इन दिस बॉडी। ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਦੋ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਇਹ ਦੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾन लियो रे मीत। ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ। ਫਿਰ ਦਵਾਈਓ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਕੋਈ ਉਸ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 20 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਸਕੇਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਨੀਡਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਚਲੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਕਰ ਲਓ ਪੁੰਨ, ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਹਸਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਜੰਮ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਈ ਪੀਓ ਹੱਸੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ whenever we started classes here, ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਜਸਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨੇ, ਆਰਕਾਈਵਸ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਐਂਡ ਵਨ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਸਲੂਟ ਵਨ ਡੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਤੇਜ ਸੀ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਪਰਮਜੀਤ? ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਯੈਸ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਦੀਪ? ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਭੈਣ ਭਰਾ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ? हाँ जी, सूरजमान, हाँ। बीबी वीरो, हम्म, अ, एडी हौली गड्डी को चल रही तेरी। बाबा अनराय, हाँ। बाबा अटाल। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਬੜਾ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ। अपने डरोली। याद भूल गए सर जी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਡਰੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਡਰੋਲੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਡਰੋਲੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਪਰਮਜੀਤ। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ते माता नानकी। ਓਕੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? बकाला। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਹੈ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਕਾਲਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਕਾਲਾ? Because ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ 20। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਬਕਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ at 11। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਰਜਮਾ। ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ as we went on, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 5, 10, 20, 25 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਗਮਲ। ਗੁਰਦੀਪ? त्यागमल। ਤਿਆਗਮਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਵਦੀਪ, ਨਵਜੋਤ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮਹਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? हाँ जी, जो ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਕਰੋ। ਦਰਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪਾਸ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ, ਤੇ that time he had performed very well, so Guru Hargobind had conferred him the ਤੇਰਾ title. ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲ,
ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ then we will discuss ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ 6-7 ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, in every battle ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਬੈਟਲ ਦਾ, who led the battle was Guru himself। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ, ਔਰ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਆਊਟਲਾਈਨ, ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਿਲਕ ਜਨਾਊ ਰਾਖਾ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। ये बहुत वड्डी गल है जी गुरु गोबिंद सिंह ने कही है, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। ये अजकल समझना चाहिए ना दुनिया को कि उन्हों का शीस तिलक जंजू की राखी वास्ते गया सी, उन्हों का अपना कोई मनोरथ नहीं सी। उन्होंने तो जहांगीर ने बड़ा कुछ किया देन नो, बट ही वांटेड टू सेव जनू एंड तिलक। और ओदा क्लियर सानू सारे नूं पता है कि सिमिली है या मेटाफर है कि इसका मतलब है हिंदूइज्म। ये जिहड़ा साका शुरू होया जिस वेले जिन्हों असीं सैक्रीफाइस कहने हाँ, तो मैं उन्होंने कहना ग्रेट सैक्रीफाइस। ये प्लेस मैं लवांगा आनंदपुर साहब का दीवान लगा होया, गुरु साहब बैठे हुए ने, सैटरडे का दिन है 25 मई 1675। बड़ी मुश्किल नाल मैं डेट कढ़ी है, 25 मई 1675। दोपहर का वक्त है, टाइम मैं आपे लिखा 11 to 1 होएगा, और काफ़ी कॉन्ग्रीगेशन है लोकल, हुण तुसीं जिन्नी मर्जी लिख लो। कीर्तन हो रहा है उस वेले पंडित कृपा राम। कौन है पंडित कृपा राम? मामा जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे पंडित नहीं, ओहो आज हुण मिंदर आ गया। हाँ जी, कश्मीरी पंडितां दा, कश्मीरी पंडित जिहड़े हैड सीगा ना, कह लो पंडितां दा, ओ कृपाल है जिहड़ा तुसीं कह रहे हो दविंदर जी। हाँ जी ओके। सो पंडित कृपा राम जिहड़ा ओ एंटर करदा है, 500 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ बुला के अपनी कहानी संगत नूं सुनाउण नूं कहंदे ने।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 9 ਸਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? Gobind Rai. ਹੈਂ? Gobind Rai. ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। Yeah. ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਲੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਿਆ। 3 ਰੂਟ ਨੇ ਹੁਣ, 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਗਏ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਗੁਰਦੀਪ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਵਤੇਜ ਤੋਂ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਵੀ ਗਿਆ? ਰੋਪੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਵੀ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ? ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਕਹ ਲਓ, 20 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 20-25 ਮੀਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 24 ਮੀਲ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 160 ਮੀਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 327 ਮੀਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤੁਕ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਐਨੀਵੇ that is a question of only interpretation ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? 22 ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ 20 + 1 + 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। 20 ਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੌਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਦਰਪਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ 80% ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਪਣਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 20 + 1 + 1। ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, 20 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 21 ਨੇ, 20 + 1 ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੈ ਉਹ 7 ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ 21, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ? 3 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 4 ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 8, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 6 ਆ। 100% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ। ਜੀ। ਲਾਹੌਰ, ਬਾਸਰ ਕੇ, ਖਡੂਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ। ਬਾਸਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ, ਸੌਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? All related to Guru Ramdas ji. ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਬੋਲ। Guru Ramdas ji was born in Lahore. Went to his nanny in Basakar. He stayed there for 5 years from the age of 7, and then he went to Gadur. That's where he met Guru Amardas ji and Guru Angad Dev ji up to the age of 18, and then afterwards he went to Govindwal to do 22 years seva for Guru Amardas ji. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ the way you have actually framed the answer, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 100% ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ। 7 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਈਅਰ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। 34 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, 1534 ਚ। 1534 7 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 41 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਾਂ? Well, that's what I was told. ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਕ ਛਪ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਂਟ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। not sure ਨਹੀਂ, not sure। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਪਰਮਜੀਤ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਡੂਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1540 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 41 ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮੀਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ 2-3 ਵੀਕਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਡੂਰ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, 600 ਬਦਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਹੌਰ ਸਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨੀ, ਕਈ 5 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ 7 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 12 ਸਾਲ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1546 ਤੋਂ 1552। 1552 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ
गुरु रामदास जी की भी सेवा ही कर रहे होंगे, नहीं तो उन्होंने उधर की करना। खडूर साहब 6 साल। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ? ਹਾਂਜੀ, ਨਵਤੇਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਖਡੂਰ। ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣੇ ਜੇਠਾ। ਸੋ ਜੇਠਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਆਖਰੀ 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 4 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਹੁਣ 22 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 974 ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। 974 ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। 974 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ। 63। ਅੱਛਾ, 63। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 907। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਿਆ ਕਰੋ। 907। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 13 ਸਾਲ। 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, and he composed 907 compositions. खैर कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, पर समझने का टॉपिक है। कोई ना कोई किधरे ना किधरे फिलोसॉफिकल गल है जी सानू नहीं पता।
ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ who first used the name of Nanak as the writer. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। When we will discuss it when we come to Guru Gobind Singh, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ then it's a different thing ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਣੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਲਾਵਾਂ ਜੀ, ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਟੂ them, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਅ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 13 ਪੇਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 4 ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? Which year Harmandir Sahib was opened for darshan? Harmandir Sahib 1 2 3 और पता नहीं देवेंद्र ने मुठ खोली है कि बंद रखी है। नवतेज ने पहला हाथ किया सी, हुण थले चला गया। हाँ बोल नवतेज। हाँ 1604। चलो बिल्कुल ठीक है। 16 जो सानू पता है कि 1604 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 1604 ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫਟ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਵਿੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ was the first ਜਥੇਦਾਰ of ਅਕਾਲ ਤਖਤ
and Baba Buddha was the first jathedar of Harmandir Sahib. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ। 1630 ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵਡਾਲੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 5 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ। 1635 ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ। 1639 1638 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। 1638 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਾਪੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਢੀਰ ਮੱਲੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ, ਲੋਕਲ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ ਨਾ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ, ਸੋ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ, ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ 1638 ਦੀ। 60 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1698 ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ? ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? 1698 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾ ਗੁਰੂ। Because 1666 was when Guru Gobind Singh 1698 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨਹੀਂ,
पर हुण उन्हां ने ड्यू टू सम रीजन हरमंदर साहब दा उन्होंने रीऑक्यूपाई करने वास्ते उन्होंने खालसा नहीं है, खालसा ताजा नहीं गया, इट इज 1698 है, उन्होंने सिखा नूं भेजिया अमृतसर साहब, उन्होंने आके सुलह सफाई दे नाल उन्होंने उस वे जिहड़े भी 3 बच्चे सन उहदे मेरे ख्याल हरजी ने, हरजी भी मर चुका सी और वो मेहरबान भी मर चुका सी, प्रिथी चंद तो पहला मर गया सी, उन्होंने 3 बच्चे हुण उन्होंने लुट बचाई सी, उन्होंने आके उन्होंने बड़े प्यार नाल कहा हुण तुसीं तुहाडा काम खत्म हो गया जाओ, वो फिर कोई अपने पिंड चले गए ने, पिंड का भी नाम है इतिहास दी बुकां च। फिर खालसा साधन तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा भेजिया इत्थे और फिर हरमंदर साहब का कब्जा लिता गया, लेकिन ऑफिशियल कब्जा एक्चुअली सफाई और कब्जा ये गुरु साहब की केड़ी वाइफ ने किया? माता सुंदरी। माता सुंदरी, कितनी जल्दी जवाब आंदा ना, माता सुंदरी ने। और उन्होंने किन्नू फिर हुन हेड ग्रंथी लाया? भाई मनी सिंह। भाई मनी सिंह नूं केड़े सन च? 1721। 17 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, एक विच 20 गलत है। 1711 वो भी गलत है। 1716। 1731। 1731 विच भाई मनी सिंह नूं हेड ग्रंथी लगाया गया। हुण प्रॉपर नवतेज इस करके इंपॉर्टेंट है, तुहानूं सवाल पूछ सकते हैं लोग, गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर छड्डता, किसी नूं नहीं पता फिर आनंदपुर का की होया। गुरु हरगोबिंद साहब ने अमृतसर छड्डता, किसी नूं नहीं पता 60 साल की होया। पर अज असी पढ़ रहे हैं वो 60 साल हरमंदर साहब दे उत्ते काबज कौन सी, असी हुण पढ़ांगे बाद च कि क्यों गुरु हरगोबिंद साहब वापस नहीं आए। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हुण मैं करदा जी जिहड़ा ਉਹਦੇ बाद शायद मेरे को इन्नी हिम्मत ना होए, बाकी फिर तुसीं आपे सामभ लेना। मैं इत्थे ही मैं नहीं जा रहा किधरे। हुण जो नितनेम के शब्द ने करो विनती, आई विल डू दैट। जे तुहाडे कोल शब्द है तो कर लो। कीर्तन 16 का लास्ट शब्द, ये तो रोज पढ़ते होवोगे तो बानी याद होना तुहानूं। करो विनती सुनो मेरे मित्र, संत टहल की बेला। पहला नितनेम के बारे गल कर ली एज वी नॉर्मली डू। कौन नितनेम रोज करता? रविंदर, रविंदर नितनेम रोज करते हो? हाँ जी कर लीदा। वजीर जी ने करते, परमजीत कर दी है, गुरदीप करदा। चलो वही है 4-5 साढ़े कोल पक्के पूरन भगत है। सो ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ 16, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ? 5 ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਨਾਸਰੀ ਦਾ ਆ। ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦਾ। देखो किन्नी अजीब गल है, सारी जिंदगी असी जेडे बहुत सारे साडे च हो गए असी नितनेम की बाणी पढ़ते रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मली तोतिया वांगू पढ़ते रहे हैं। सवेरे उठे अपना स्नान करते हुए एक ओंकार सतनाम करता पर 10 मिनट जपजी साहब खत्म, माँ को जाकर लस्सी पीती, कॉलेज चले गए। राती रस्ते जाते आते रहरास साहब का पाठ किया, गुरुद्वारे मत्था टेकिया, राती सौन तो पहला कीर्तन 16 पढ़िया। किधरे भी ये नक्श नहीं सी कि एक कंपोजिशन केड़े गुरु ने कंपोज की है और केड़े राग कंपोज की है। आई एम सो हैप्पी भी आज मेरी क्लास से हर बच्चे को पता है कि एक कंपोजिशन केड़े राग दी है और केड़े गुरु साहब ने इनू कंपोज किया। आज का शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है, कोई उहदे च एक भी अखर मुश्किल नहीं आना, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द inner depth of our heart.
ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ they are the saints, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ they are the saints। ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਬਾ ਤੇ ਵੱਲਾ, ਬੱਬਾ ਇਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਆ ਖਾਟ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੇਵਾ ਟੂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਵਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਆ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਰਹਾ ਰਤਨ ਸਹੇਲਾ, ਈਆ ਖਾਟ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੱਟਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਟੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕੁਛ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਫਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਧਚਕਾ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ ਬੜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਗਨ ਸਨ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਚੈੱਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਕਫਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਚਣ ਦਾ। ਔਧ ਖਟੇ ਡੇ ਤੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਹਾਰੇ, ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਰਾਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਗੜ ਕੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਅੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਫਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਮਿੰਦਰ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਰ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
नहीं नहीं ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ था, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਂਦਾ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਦਾਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ? ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਬਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-6-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ABCD ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਫੇਥ ABCD 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ। That is what is needed. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ में, ਅੱਜ ਆ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ में, ਐਵੇਂ ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੇ ਪੀ ਆਵੇ ਇਹ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਈ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲੋਗੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਰੱਖੋ। ਨਿਤ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, 3 ਵਰਡ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵਿਦਾਤੇ। ਵਿਦਾਤਾ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਧਾ, ਉਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਧਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਰਾਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਣੀ ਹੈ। That is love। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਨਰਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਮਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਲ ਟੂ ਯੂ ਨਵਤੇਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ 19 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 19th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਯੂਜੁਅਲ 8 ਹੀ ਪਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ that one would always find the presence of ਵਾਹਿਗੁਰੂ in holy congregation। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ 2-4 ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਪਤਾ ਕਨਫਰਮਸ that the Naam was a granted medicine of all ills. Third pata confirms that one who has realized the presence of Vaheguru in his or her mind, they have got the real happiness, bliss of life. Then fourth pada confirms that to get one wishes fulfilled, one should always remember Vaheguru. This is the absolute prerequisite. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। Fifth pada confirms that all worldly relations and belongings were only illusion. They were not real companions. The real and the true companion is only God Himself. Sixth pada confirms that the worship of the Almighty was one of the greatest power of a person. Seventh pada confirms that the filth of mind could be easily washed with the name and noble karmas. And the last pada confirms that there was but one God and one must always remember Him. Wazir ji, all to you. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 19ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਸਟਫ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ: ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸਾਰ। ਭਜਨ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਜਨ। ਵਿਖਿਆ is bhikh is poison. ਵਿਖਿਆ poisonous stuff ਜਾਂ sin, falsehood। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਇਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਛਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਛਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਛਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਹ ਤੇ ਛਾਰੀ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਗਲੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜੇ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ, ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਾਂ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਵਾਹ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀ: ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਇਜ਼ ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾ
ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿੱਧ ਮਾਹੇ ਉਰਤਾਰੋ। ਉਪਾਵ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਹੀਲੇ, ਯਤਨ ਵਿਸਾਰੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਿੱਧ ਥੋੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਰਤਾਰੋ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ। ਸਭ ਆਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿੱਧ ਮਾਹੇ ਉਰਤਾਰੋ। ਉਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਮਲੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ। ਦ੍ਰਿੜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨਾ। ਵਥ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ। ਸੰਚੋ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਧਨ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 2। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਜਰਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਉਠ ਧਾਵੇ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ। The wealth which people chase in all four directions, that wealth people can easily obtain by serving the master. Jis sukh kaho nit bache meet, so sukh sadhu sang preet. The peace which you always yearn for, my friend, that peace of mind comes by moving in the sad sangat. Is soba kaho kahe pali karni, sa soba bhaj har ki sani. The glory for which you perform good deeds, that honor one shall obtain by submitting to prayers and meditation. Anek upave rog na jahe, rog mithe har ab kad lahe. People's own efforts are not enough to cure diseases. They are cured by giving the medicine of Vaheguru's name. Sarb Nidan Mehi Har Naam Nidan, Jap Nanak Darge Parvan. Of all treasures, Vaheguru's name is the supreme treasure. Recite the name, and you shall be accepted in the court of Vaheguru. Excellent. 3. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੀਜੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈ ਤਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਕਿ ਦੈ ਤਿਸ ਧਾਵਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ
ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਹਰ ਸੋਈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਤਾਂਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੱਤੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਭਉ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਡਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਭਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੰਬਰ 4 ਦਰਪਣਾਣੀ ਕਰਨਗੇ 4 ਤੇ 5। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 4। ਓ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦਰਪਣਾਣੀ ਕਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਜੀ, ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਗਾਉ ਮਿਟੇ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗੇ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਮਿਟੇ ਗੁਰਸੇਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦਾਰ। ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਨਕਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਾਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੰਬਰ 5 ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सूत मीत कुटुम्ब और बनीता एहन इनते काहू तुम कवन सना था। मतलब ना सूत ना बच्चे ना दोस्त ना कुटुम्ब तेरी वोटी कुछ तेरे नाल जाने वाला नहीं है। ते तू जो कौन तेरे नाल जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। That's what he's asking. राज रंग माया विस्तार, राज पावर कंट्रोल, रंग जो भी मतलब रंग रलियां हैगियां, माया इल्यूजन, विस्तार जो दा पसारा हैगा। एते करो कौन छुटकार, कौन ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? इन ते
करो कवन छुटकार, ऐसे तो कौन छुट सकता है। अस हस्ती रथ असवारी, अस मतलब हॉर्सेस, एलिफेंट्स, हाथ रथ, चैरियट्स, असवारी पूरा जो पेजेंट्री वगैरह है। झूठा डंप छूट पसारी, इथे झूठ नु जनरली लोग false कहते हैं, I don't believe that is false, I think it is unreal। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, it is merely an appearance, it is unreal, it is an illusion। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ vertical ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ parallel line ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ we are alive and ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, but actually if you go to see that particular horizontal way of working of is very illusory। जिन्ना भी है ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੂਤ ਹੈ, ਮੀਤ ਹੈ, ਬਨੀਤਾ ਹੈ, these are all mere labels ਜੋ ਕਿ society ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। actually if you see from the holistic perspective nothing is there। anyway ਝੂਠਾ ਜੰਮ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਸੇ ਤੇ ਬੂਝੇ ਤੇ ਬਿਗਾਨਾ, the fool does not acknowledge the one who gives this। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ acknowledge ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ we think we are in control and everything ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but actually if you go to see ਅਗਰ even logically ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, but still we think we do everything। anyway ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੂਝੇ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਸਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, naam ki hai, naam like Dr. Kapoor says it's a corporate word, the naam means everything, every name that is there। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, but ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਹਰ ਉਹਦੇ। that is why ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ we have to do ਸੇਵਾ। that is when we say talk about ਸੇਵਾ, it's not ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's basically ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। Excellent, you are always excellent, very good। You want me to just you always contribute something। line ਜਿਹੜੀ ਦਰਪਨਾ really want to say, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣ ਛੁਟਕਾਰਾ। Very good। Number 6। You want me to do 6th one as well, isn't it, Navdeep ji? Please। ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਹਿ ਇਆਨੇ, take the guru's advice। ਇਆਨੇ ਮਤਲਬ ਫੂਲ। ਅਗਰ ਇਆਨੇ ਦਾ ਵਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੈ ਇਨੇਨ। ਇਨੇਨ ਮੀਨਸ ਫੂਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਹੀ ਉਹ ਲੈ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟੂਵਰਡਸ ਗੋਡ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਹਾਰੋ ਚੀਤ। ਅਗਰ ਹਰ ਯਾਰ ਦਿਸ I wanted to always say, ਹਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ actually if you see ਹਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, but what does ਹਰੀ actually mean? ਹਰੀ means somebody that snatches things from you। what does ਹਰੀ snatch from you? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਭਾਵ, you yourself, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਹਾਰੋ ਚਿਤ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੋ ਛਿਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਤ ਜਾਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ, ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੇਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਮਲ ਇਜ਼ ਅਨਟੱਚਡ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਟੱਚਡ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ when there is it's not that you will realize, there is no personal enlightenment, but when there is an illumination that God is untouched, there is an illumination about that। charan kamal rakho man mahe, jad thoda man realize karega ki oh abhinasi prabhu untouched hai, tad janam janam ke jo thode jo asi roz svere jamne a and asi roz rati marne a। if you actually see, when we are sleeping we are not there, when we are in deep sleep, not when we are dreaming, we are not there। ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਵਿੱਚ ਹੋਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਆ
कि ले, and then we claim it कि अरे मैं बहुत अच्छा सुता सा या मैं बिल्कुल अच्छा नहीं सुता सा, whatever. But in that sleep वो कहते रोज जद पता है ऐसी जो मंडेन कहने हैं वो खत्म हो जाएगा, फिर everywhere we see there will be the alive presence. Wow, there'll be wonder कि any मतलब there's so much बिस्मात के उत्ते गुरु नानक ने काफी अच्छे शब्द लिखे. I won't go into that, I'll just finish this now. आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ. अब खुद भी जपो मतलब रिमेंबर करो, याद करो. जपना मतलब अजपा जप जो होता है ओनू कंटिन्यूअस याद रखना होता है. खुद भी जपो तो दूसरे ਨੂੰ भी जपाओ. Hearing, speaking, imagine सुनत कहत रहत गत पाओ. अगर तुसी इस अकाल पुरख दी बाणी सुनोगे which is very freeing in its presence, ओ गाना सुनोगे उस ईश्वर का जो लिबरेशन इल्यूमिनेट करता है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, you'll be living it basically. that emancipation is obtained. I don't agree with that. Nobody can get enlightenment. Enlightenment means there is no you at all. It's just a clear scene. सारभूत सत हर का नाम, जो एसेंस जिन्हों कहते हैं सारभूत, सब चीजें जो भूत है, जो तत्व है, जिस तरह के बीज होता है, संतरे का बीज समझ एग्जांपल दे रही है, तो जो ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਭੂਤ ਹਰ का नाम, वो हर ਦਾ नाम ही है. मतलब जिस it is like the whole appearance we can say emanates from this seed. जो actual तत्त है वो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, because ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, उस रब ने ही सन दिता है ना. whatever is coming is because of that. ते then की सारभूत हर का नाम, सहज सुभाए नानक हर गुण गाओ. ते सहज means naturalness. It is not an अवस्था. सहज अवस्था जो कहते हैं, it is a very natural essence. अगर तुसी कबीर दी और नानक दी बाणी पढ़ो ध्यान नाल तो समझ लगता है कि सहज means which naturally comes. जिस तरह के एक छोटा बच्चा होता है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ सिखाना नहीं पीना. You don't have to teach him how to drink milk. It's instinctive. It is very natural. Crying, sleeping, they are very natural things. ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ. ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਓਗੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦਰਪਨਾ. ਨੰਬਰ 7. ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ. ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਖ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਬਸਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਂਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ. ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਚਿੰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਸ ਗਿਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲਨਾ ਕਰ. ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਤਨਾ. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ. ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ. ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ. ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਸਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ. Excellent. Very good. Number 8.
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਧਿਆਵੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰੋ। ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੋ। ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਪ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਏਕੋ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਜਾਂ 10 ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਚੁਨਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ। So Gurdeep, should we start? My computer just frozen, so I'm just trying to sort the damn thing out. Give me 1 second, please. Okay. If it's still frozen up, Friday the calendar on nothing. Yes, please, if you don't mind, do kar lavo. Dr. Vazir ji, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ Friday ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ 4-4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ 14 ਸ਼ਬਦ ਆਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਡਾਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇਂਗੇ। ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਿੱਕਦਾਰ ਨਹਿ ਪਤਿਆਇਆ, ਉਰਮਾਰ ਆਗੇ ਝੇਰਾ, ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਸਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਕਦਾਰ ਰਹੋ
ਨਹਿ ਪਤਿਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਤਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਸੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਹੋਇਆ। ਉਮਰਵਾਰ ਆਗੇ ਝੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਮਰਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਬੇੜਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਰਾਜਨ ਰਾਮ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਢੂੰਡਣ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਊਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਢੂੰਡਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਹਿਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। This is up to the whole. Very good. ਹਾਂਜੀ, You ready now, Pradeep ji? ਜੀ। So just the ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਗ 651, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ 29 ਪੌੜੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ 3ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੋ ਔਨ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਰੇਮਨ ਉਬਾਰੇ ਦਬਿਓ ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਜਲੋ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ, ਜੋ ਗੁਰਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿਠ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਉਬਰੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ, did you want to do yours? Paramjit? Yeah, I just need to get back into it. I've just come back out of it. Okay, go ahead. Davinder Band, you can do hers time being. ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਜੀਓ। ਹਰ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਿਗਸੈ ਸਦਾ, ਆਂਦਿਨ ਜਾ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਮਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ, ਹਉਮੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ।
आप करता करे सोई आप दे ता पाइए। ਉਹ परमात्मा जो आप ही सारा कुछ करता है, ਉਹੀ आप सब कुछ सानू दिंदा है। ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ सब कुछ मिल ਜਾਂਦਾ ਆ। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आइए जियो। हे वाहिगुरु हर जियो कृपा करो ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਹਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਜ 1269 ਤੇ ਸੀ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੇ। ਮਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੇ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਇਓ, ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੇ। ਪੰਖ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ ਸਾਮੀ ਕੋਲ ਅੰਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਢੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ every good thing comes to an end. ਫਿਰ then we look forward to the next week. Sorry, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ there is a valid reason. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ I have done it up to 5 or 10 minutes past 11. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਸ ਕੱਢਦਾ। ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਕੌਣ ਉੱਠੇਗਾ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਸੌ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਉਰਜਾਵਨ ਪੜ੍ਹ। 9 9:30 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 6-7 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਟੂ ਟੀਚ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਰਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਲਾਸ ਦੀ। even then I prepare myself before I go to the class. ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਨੈਵਰ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦਰਪਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ,
ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਆਨੰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ She ਸਰ। will be all right। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ? ਉਹ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਅੱਛਾ। ਪੜੇਗਾ 40th ਪੌੜੀ? ਦਰਪਣ ਪੜੇਗੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਤੇ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਤੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਪਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਪਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm going to stop it now।